Lands, written by Robert Louis Stevenson. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the tempting rivers pass and read the skies with looking glass. The dusty roads go up and down with people traveling into town. Ma! What happened, Bhaktilata? See, they are making faces at me. Why are you teasing your sister? You have become so naughty. Let your father come. I'll tell him. They always tease me. They always make faces at me. Don't cry. Oh, Bhaktilata. You look like an English lady today. Yes, mother bought it for me today. Good. You look very nice. But you would look even more beautiful wearing a sari. Baba, is this Aka? Shh, Bhaktilata. Listen very carefully. It's a surprise. We don't want anyone to know. You and I together, we are going to give them a surprise. All right? Surprise! Baba bought a car. What? You bought a car? You bought this car? Baba, look there. Yes. So much fun. Look, yes. You're moving so fast. Yes. It's a tall building. Hey, look at this building. Don't put your hand out. The car is so much fun. Yes. I hope you all enjoy. We reached home so fast. Yes. Gentlemen, the offerings of such a homage as has been arranged this evening to the Acharya Dev is not a sectarian concern, because when we speak of the fundamental principles of Gurudev or Acharya Dev, we speak of something that is of universal application. There does not arise any question of discriminating my Guru from that of yours or anyone else's. There is only one Guru who appears in an infinity of forms to teach you, me, and all others. Ado ye all, the happy day, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. Children, this is Vrindavan, the holiest of all lands. This is the extension of the spiritual sky in the material nature. But Baba, you told me that this land is made of touchstone, and all the trees are desire trees, and all the cows are surabhis. Yes. Baba, a peacock! Yes. They are very dear to Krishna. That's why Krishna wears peacock feathers on his head. Are all these trees here desire trees? Yes. Can I ask for anything and these trees will fulfill my desires? Yes, but ask only for Krishna Bhakti. This is Govardhan Hill. Come, let's offer our obeisances. Tangewala, zara rukiye.
सब सखियन में प्यार Offer obeisances. बंसी जोन मोरी श्री राधा रानी दे दारो होनी बंसी जोन मोरी श्री राधा रानी दे दारो होनी. They are circumambulating Radha Kund. And we are also circumambulating Radha Kund. But there is a difference. Srila Prabhupada, what is the difference? Generally, people worship Krishna because he's the supreme personality of Godhead. But we are the worshippers of Srimati Radharani. We love Krishna because Srimati Radharani loves him. अब है अब है चरणारविंद. When did you come? Just now. And I was told that you are here, and I came to see you. Oh, you must be tired after such a long train journey. Go take a bath, freshen up, and take prasad. Srila Prabhupada, let me just be with you now. I'm not really so tired. Well, if you feel that way, then yes, you can be with us. How is your business? Actually, it's not going so well. Well, if you do not give your time and attention to it, then how do you expect it to flourish? After all, in this world, everybody is very attached to money. Everyone wants to grab it and hold it. No one wants to part with it. If you want to become a successful businessman, then you have to learn how to snatch it from them. I'm not very good at that, Srila Prabhupada. You could have been if you really loved money. But you opted for loving Krishna. Therefore, you do not have any interest for it. You come in. I want to talk to you. Take care of his sons and give them some prasad. Yes, Srila Prabhupada. Sit down. Sri Chaitanya Mahaprabhu wants to inundate this world with Krishna Bhakti. Once in a day of Brahma, Krishna comes assuming the mood and complexion of Radharani to distribute that most precious wealth of the spiritual sky to anyone and everyone in the age of Kali, the age when practically everyone is extremely degraded. He is the supreme personality of Godhead, so he can give it to whoever he likes. He is the supreme controller, therefore he can make the whole world Krishna conscious in no time. But he wants to do it through his devotees, because he wants to give the credit to his devotees. It is through Srila Bhakti Vinod Thakur that Sri Chaitanya Mahaprabhu's plan started to unfold in the recent past. He wanted me to help him in this mission, but I haven't been able to do very much. Why, Srila Prabhupada? You achieved so much. It is due to your preaching that Sri Chaitanya Mahaprabhu's message has spread all over India. You have established 64 temples throughout this country. Thousands of people have accepted Krishna consciousness due to your tireless preaching. But that is just an insignificant drop in the ocean. Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is meant
to spread all over the world, in every town and village. I'm not going to be here for very long. I feel worried about the future of this mission. When I leave, there will be fire in the mud. Srila Prabhupada, we want you to be with us for many more years. Therefore, please do not speak in this way. Abhay Charan, none of us came to this world to stay forever. Sooner or later, we all have to go. And I can see that my time on this planet is coming to an end. Therefore, you have to continue this mission. Srila Prabhupada, tell me what I can do for you, for your mission. Try to spread Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission all over the world, in every town and village. Do not become allured by name, fame and position, but try to distribute Krishna consciousness simply for the benefit of others. Always remember that the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has appeared in this age as His holy name. Therefore, completely depend on the holy name and inspire everyone to chant the holy name. Yes, Srila Prabhupada. Your order is my life and soul. Write books and distribute them. Books are the most effective way to spread the philosophy. Whenever you get money, print books. Print books. Recently, Londoners experienced a most unique and exhilarating event at the City Hall in Wembley. Hypnotic regressor Charles Downs invited volunteers from the audience to become the object of his experiment. The case of 16-year-old Lucy McCollins was most astounding. Close your eyes. Focus on the pendulum. Pay attention to my voice. You are now becoming sleepy. Your eyelids are becoming heavy. You are now in a deep sleep. Lucy, I want you to try to remember your past. I want you to go back to your childhood. Back even beyond your birth. Where are you? What do you see? Tell me, who are you? My name is Laura Jones. They want to hurt me. They think I'm a witch.
Seeing her condition, Mr. Towns immediately brought her back to her present identity. It is good that the Western world is beginning to accept the facts about reincarnation. What does reincarnation actually mean, Abhay Babu? Reincarnation literally means to return. The body dies, but the soul comes back. Abhay Babu, do you believe in ghosts? Yes, they are real. I know of a house which is haunted Where? near Fawzi Bagh. It's a large, nice house that belonged to an Englishman. But no one wants to live there now because it is haunted. Oh, actually, I'm looking for a house. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast moved. This gives us a life, a new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right. You have the mace. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all but in new dress, miracle done, your divine grace. Excellent. Excellent. Bhakti Sudhakar, print it in the next issue of The Harmonist. In the future, whenever Abhay Charanaravindra Das writes something, print it in our magazine. Srila Prabhupada, that will be very nice. As it is always difficult to get good material, and such a qualified person writes regularly. It will be a great boon for us. Yes, you can write to him and tell him that I want him to regularly contribute to our magazine. Yes, Srila Prabhupada. Always try to present Krishna consciousness in the best possible way. Whatever we do must be first class. Our literatures are the vehicles for our philosophy. We have a very important message to convey to this world, and we must make it a point to do it in the best possible way. Srila Prabhupada, you made all the arrangements for us to do that. Now it is up to us to carry out your instructions. Yes. The disciple who carries out the orders of his spiritual master with all sincerity achieves spiritual success. Such a devotee fulfills the dream of his spiritual master. Although Abhay Charan came late, he will accomplish a lot. It would be nice if he becomes the president of our center in Bombay. No, let him be. Let him carry on as he is. There is no need to drag him into management now. In due course of time, he will do everything. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast moved. I heard that the house is haunted. Maybe. And you want to move in there? Yes. It's a nice big house. I actually liked it quite a lot. But what about the ghost? Ghost? There's no need to worry about the ghost. You see, a ghost cannot do anything to you as long as you're not afraid. Not afraid? I'm already afraid. I'm not going to that house. I'm not afraid. I will go with you, Baba.
I want to see a ghost. I've never seen a ghost. Selection is a brave girl. She's not afraid of a ghost. Why should I be afraid of a ghost? You told me that ghosts are actually afraid of us. So Lakshana, you talk too much. When grown-ups speak, you must learn to remain quiet. Just go to your room. You see, a ghost stays in a house that is empty. But when we move in, they move out. After all, they're afraid of human beings. I told you I'm not going to that house. Just the thought of it frightens me. Radha, why do you always have to disagree with my plans? Can't you at least have some confidence in me? You always treat us like this. You never care for us. Let's do one thing then. You continue to stay here with the children and let me go and stay there. I'm quite confident that very soon the ghost will go out. And then all of you can come there and stay there with me. Who are you? Do you realize that the condition you are in is all due to your sinful activities? You got the human form as a special gift of Mother Nature. But when you started to misuse it by committing sinful activities, that form was taken away from you. There is a way out of this miserable condition. Actually, your sin is that you rejected the Supreme Personality of Godhead. That is the root of all sins. Therefore, if you surrender unto Him, all your sinful reactions will be absolved. The best way to surrender unto the Lord is by chanting His holy name. Please chant with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Can't you speak? It doesn't matter. I will chant the holy name and you listen to it carefully with full conviction that this name is not different from the Lord Himself. With all sincerity, you surrender to His lotus feet and pray to Him to forgive you for all your mistakes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I am eternally grateful to you. Please accept my humble obeisances.
मन हसा दे अगेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पौधे Nand Kishore. My body, mind, whatever I have, I am offering to you, Krishna, the son of Nanda Maharaj. The time has come for me to leave this planet. As I have always said, dedicate your lives in serving Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement. A glorious time is coming. Very soon the whole world will become inundated with Krishna Prem. Therefore, take advantage of this opportunity and become involved in that glorious mission. Manage collectively through a governing body. Become truthful to yourself and become united and fearlessly spread the message of Sri Rupa Goswami and Sri Raghunath Das Goswami. Please continue to spread Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy collectively with a spirit of selfless dedication. Can somebody sing a bhajan? Maharaj, why don't you sing? শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ 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 Telegram for Mr. Abhay Charan De. Yes, that's me.
পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ Good morning, General Scott. Good morning, Your Excellency. Cecil. Good morning. Please be seated, gentlemen. I'm sorry to have called you here at such an early hour. I've received a very important and urgent communique from the Home Office. I'm always at your service, Your Excellency. The Germans have joined hands with the Italians. They've invaded France. They are expanding their territories very rapidly. The Home Office has requested that we mobilize all our troops. How does Your Excellency want the army to give its support? The Home Office has ordered us to recruit as many Indians as possible to fight against the Germans. I wonder how the Indian public will react. I can imagine there'll be quite an uproar. Put it here and go. Why should we care about the opinion of the Indian public? After all, we are the rulers of this country, are we not? If someone joins our national army, surely we have the right to send him wherever we like, wherever we choose. Gentlemen. Yes, that's true. We're not recruiting them and paying them just to sit around doing nothing. But what I mean to say is that there's already so much political unrest in the country, and an action like this could agitate them even more. Besides, most Indians are simple farmers or idle philosophers, and raising an army from this lot will be very difficult. With all due respect, sir, some Indians actually make very fine soldiers, especially the Sikhs and the Gurkhas. Maybe. But our experience is that even if we give all kinds of facilities, still people don't join the army. Today, I understand that the total number is hardly more than 150,000. We will force them to join and make it so that they have no choice. Your Excellency, I would hardly think that this is a good time to make such a move. All over getting tremendous support for the non-violence movement. A move like this could easily disturb the public. I don't mean to use direct force. Rather create a situation where they will be compelled to join the army. How are you planning to do that? We should burn all crops. We should commission all food stocks for the use of the army and the war effort. When the prices in the marketplace are inflated to such a degree that the ordinary man cannot afford to buy even his staple diet, he will be happy to join our army. Gentlemen, we shall have our army of Indians. દુનિયાના દરેક ખૂણાના લોકો યુદ્ધના અભિશાપથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. એ લોકો એ અત્યાર સુધી જે ઠોકર અને કડવાહટ ઝીલી છે તેના બદલે શાંતિ ઈચ્છે છે. એવી દુનિયા ઈચ્છે છે. તેઓ સ્વર્ગનું રાજ્ય ઈચ્છે છે, પણ સ્વર્ગના રાજા નથી જોઈતા. પરમેશ્વર વગર સ્વર્ગનું રાજ્ય જોઈએ છે. એવું રાજ્ય કે જે તમને ન મળી શકે. આપણે સર્વેશ્વરની પાસે પાછા જવું જોઈએ. ભવિષ્યમાં આપણે એવી યોજના બનાવવી જોઈએ જેથી વિભિન્ન દેશોમાં શાંતિ સ્થાપિત થઈ શકે, જે આપણા દેશની સામાજિક સુરક્ષા માટે ઉચિત પણ છે. જો આપણે ધ્યાન નહીં આપીએ તો બધા વિચારો એમ ને એમ રહેશે. આપણે પાછા પરમેશ્વરના શરણમાં જવું જોઈએ. બેક ટુ ગોડ હેડ. શાંતિની સ્થાપના આજ દરેક દેશ માટે આવશ્યક છે.
ઊભા રહો. હલો, આપ ગઈકાલે મળ્યા હતા ને? ગઈકાલે તમે મને જે પત્રિકા આપી એ મેં વાંચી. દુનિયાની સ્થિતિ બાબતે તમારા વિચારોથી હું પ્રભાવિત થયો છું. ખૂબ ખૂબ આભાર, મને ખૂબ સારું લાગ્યું. પણ એમાં આપ શું કરવા ઈચ્છો છો? હું ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી રાખતો, પણ તમારો વિચાર મને સારો લાગ્યો, જેમાં તમે કહ્યું છે કે સ્વાર્થી વૃત્તિએ જ માણસને અત્યાચારી અને ઘમંડી બનાવી દીધો છે. મનુષ્યએ પરમાત્માને દિલથી કાઢી નાખ્યો છે, એટલે સ્વાર્થી અને લાલચી બની ગયો છે. હા, હું સહમત છું. ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી માણસ નિસ્વાર્થી અને દયાળુ બને છે. ભારત એનો પુરાવો છે. આપ મને સમજી શક્યા, એથી હું પ્રભાવિત છું. હું બહુ જ અચંબિત છું કે આટલો ભૂખમરો હોવા છતાં લોકો વિરોધ નથી કરતા. વિના વિરોધ મૃત્યુ પણ સહી લે છે. મારા દેશમાં તો અત્યાર સુધીમાં ક્રાંતિ થઈ જાત. જ્યારે કોઈ પરમેશ્વરની મહત્તાને જાણવા લાગે છે તો એના પર નિર્ભર રહી શકે છે. જો હું આપના ભારત દેશમાં ન આવ્યો હોત તો ક્યારે ન જાણત કે ભગવાન ઉપર ભરોસો માણસને બધી પરિસ્થિતિમાં ઉપર લાવે છે. આ દેશે તો મારી આંખો ખોલી નાખી છે. કાકી કાકી મને આપો, હું ઉપાડું છું. નહીં નહીં, ઠીક છે, વધારે વજન નથી. અરે બહુ જ સુંદર હતો. ઘણા બધા લોકો ત્યાં આવ્યા હતા. કાકાએ તો ઘણું સુંદર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું અને લોકોને પણ બહુ પસંદ આવ્યું. એક માણસ બહુ બોલતો હતો પણ કાકાએ તેને પણ હરાવ્યો. બહુ જ મજા આવી. હા, કાર્યક્રમના અંતે ગોવિંદે કીર્તન ગાયું અને પ્રયાગે મૃદુંગ વગાડ્યું. અરે વાહ. શ્રીધર મહારાજ ક્યાં છે? મહારાજ ઉપર છે. જાઓ, હાથ મોં ધોઈ લો. હા, પ્રસાદ તૈયાર છે. હા માં, મને તો બહુ ભૂખ લાગી છે. શું વિચાર છે ગોવિંદ? હા, મને પણ. મહારાજ. અભય શરણાવિંદ પ્રભુ, આપ આવી ગયા? હા, હમણાં જ આવ્યો. વિજ્ઞાન શાખાનો વિદ્યાર્થી તમને મળવા આવ્યો હતો. આપની બેક ટુ ગોડહેડ પત્રિકા વાંચી એમાં રસ પડ્યો એને. મેં એની સાથે વાત કરી. ખૂબ મેઘાવી છોકરો હતો. ઓ, સારી વાત છે. લાગે છે તમને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વધારે નહીં, પ્રતિસાદ તો મળ્યો પણ બહુ ઓછો. આમ પણ વાંચવામાં લોકોને વધારે રુચિ નથી. આપ શું લખી રહ્યા છો? શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ઉપર પ્રાર્થના ગીત લખું. ઓ, બતાવો. દેવ સિદ્ધ મુક્ત યુક્ત ભક્ત વૃંદ વિંદિતમ પાપ તાપ દાવ દાહ દગ્ધ દુગ્ધ ખંડિતમ. વાહ, આ તો બહુ સરસ છે. સુંદર પ્રાર્થના છે. દેવ સિદ્ધ મુક્ત યુક્ત ભક્ત વૃંદ વંદિતમ પાપ તાપ દાવ દાહ દગ્ધ દુઃખ ખંડિતમ. કૃષ્ણ નામ સિધુ ધામ ધન્ય દાન સાગરમ પ્રેમ ધામ દેવમેવ નૌમિ ગૌર સુંદરમ. 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 અભય પ્રભુ, કેમ આવવાનું થયું મહારાજ? હું અને ગોવિંદ માયાપુરી છોડી રહ્યા છીએ. તમારો શું વિચાર છે? તમે પણ શહેર છોડી રહ્યા છો? ના, હું ક્યાંય પણ જવા ઈચ્છતો નથી. નહીં અભય પ્રભુ, તમારે જવું જ જોઈએ. જાપાની લોકો બોમ્બ ફેંકવાના છે. એમને બોમ્બ ફોડવા દો. હું કૃષ્ણના શરણે જઈશ. કેમ કે મૃત્યુ તો ગમે ત્યારે આવી શકે છે. મારું કામ શ્રી કૃષ્ણ પર નિર્ભર કરે છે. હું એ જ નામનો જાપ કરીશ.
એ જ પવિત્ર નામ સ્મરણ મારી રક્ષા કરશે. કદાચ હું પરમેશ્વરનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા મૃત્યુ પામીશ તો પણ હું એની પાસે જ જઈશ. એટલે દરેક રીતે મને લાભ તો થવાનો જ છે. અભય પ્રભુ, તમે બરાબર કહો છો. હા, આપણને રક્ષણ માટે સહારો શા માટે જોઈએ? વાસ્તવિક સહારો તો શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં છે. હું પણ તમારી સાથે રહીશ. આ તો ઘણું સારું થશે મહારાજ. હવે આપણે રસ્તા પર જઈને હરિનામનું સંકીર્તન કરીશું. ચાલો જઈએ. ચાલો. આપ ક્યાં જઈ રહ્યા છો ગુરુ મહારાજ? અમે હરિનામનું સંકીર્તન કરવા બહાર જઈએ છીએ. શું આપણે નવદ્વીપ નથી જઈ રહ્યા? મેં મારો વિચાર બદલી નાખ્યો છે. અમે કલકત્તાના રસ્તાઓ ઉપર સંકીર્તન કરીશું. હવે કંઈ પણ થાય. હું પણ સાથે ચાલું? હા, ચાલો ને. આ સર્વે મોતના ડરથી ભાગી રહ્યા છે. પરંતુ જ્યારે તે જોશે કે બોમ્બ વર્ષા ચાલુ હોવા છતાં આપણે વિના ડરથી ભગવાન સ્મરણ કરીએ છીએ તો તેઓ જાણી જશે કે આપણે મૃત્યુ પર વિજય મેળવ્યો. કદાચ એ જ સમયે તેઓ આપણને ગંભીરતાથી સાંભળશે અને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંકીર્તનથી જોડાશે. તો ચાલો કાર્ય આરંભ કરીએ. હરિહરાય નમ કૃષ્ણ જાદવાય નમ જાદવાય માધવાય કેશવાય નમ હરિહરાય નમ કૃષ્ણ જાદવાય નમ જાદવાય માધવાય કેશવાય નમ હરિહરાય નમ કૃષ્ણ જાદવાય નમ જાદવાય માધવાય કેશવાય નમ હરિહરાય નમ કૃષ્ણ જાદવાય નમ જાદવાય માધવાય કેશવાય નમ. આજના સમાચાર જુઓ. 10,000 થી પણ વધુ લોકો નોઆખાલીના રમખાણોમાં માર્યા ગયા. હા, જ્યારે હિન્દુ પૂર્વ બંગાળ છોડીને જતા હતા ત્યારે મુસલમાનોએ રેલગાડી રોકી પુલ ઉપર. બધા યાત્રીઓને મારી નાખ્યા અને એમના શબ નદીમાં ફેંકી દીધા. શું આ જ આઝાદી છે? શું આવી જ આઝાદી આપણે ઈચ્છી હતી? મારા 4 ભાઈઓનો પરિવાર અને ઘણા સગાવાલા બંગાળના એ જ વિસ્તારમાં રહેતા હતા. ખબર નથી તેઓ આજે જીવિત છે કે નહીં. ઓહ, મને આ સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. ઘણા લોકો પૂર્વ બંગાળ છોડીને અહીંયા આવી રહ્યા છે. હોઈ શકે તેમાં તમારા સગાવાલા પણ હોય. કેટલું દુઃખદાયી છે. આટલા વર્ષો આઝાદી માટે કરેલા સંઘર્ષનો આવો અંત. શું આ બધું આપને કેવું લાગે છે અભય બાબુ? જુઓ, મનુષ્યોની તકલીફોનું એક જ કારણ છે, શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જવું. એટલે કૃષ્ણના શરણમાં ગયા વગર આપણે આપણી સમસ્યાના સમાધાનનો પ્રયત્ન કરીશું તો તેમાં દુઃખ જ પ્રાપ્ત થશે. એ લોકોનો સંઘર્ષ કઠિન હતો જે આઝાદી માટે લડ્યા. તેઓએ વિચાર્યું આ સંઘર્ષ પછી મળનારી આઝાદી દેશ માટે શાંતિ અને ઘણી ઉન્નતિ લઈને આવશે. તેઓને બિલકુલ ખ્યાલ નહોતો કે ભારત માતાના પુત્રો એકબીજાના પરંતુ દુશ્મન થઈ જશે. પરંતુ આપ દેશનું શું ભવિષ્ય જોઈ રહ્યા છો અભય બાબુ? અસ્તુ, હું ચારે બાજુ દુઃખ જ જોઈ રહ્યો છું. પોતાની સત્તા બનાવી રાખવા નેતાઓ ભોળી ભાળી જનતાને બેવકૂફ બનાવતા રહે છે. પોતાના નાના મોટા લાભ માટે આપણા દેશને શત્રુના હાથમાં વેચે છે. જે લોકોના મનમાં દેશ પ્રત્યે કોઈ ઈમાનદારી નથી એવા લોકો ભોળી જનતાના મત દ્વારા મોટા મોટા નેતા બની જાય છે. તો પછી આપ આવા માણસો પાસેથી શું અપેક્ષા કરશો? બતાવો. એટલે જ આનાથી પણ વધારે મુસીબતો માટે તૈયાર રહો. આ આઝાદીએ ફક્ત મુસીબતો અને સમસ્યાઓ વધારી છે.
આ દેશમાં શાંતિ અને ઉન્નતિ ત્યારે આવશે જ્યારે નેતાઓ આસ્તિક થશે અને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખશે. તેઓ સજ્જન વ્યક્તિ છે, પણ વાસ્તવિક રૂપે તેઓ આસ્તિક નથી. પરંતુ આપણા નેતા મહાત્મા ગાંધી તો આસ્તિક જ છે. તેઓએ આસ્તિક હોવાનું પ્રદર્શન કર્યું, પણ એટલું કાફી નથી. જ્યાં સુધી તેઓ નથી જાણતા કે ભગવાન કોણ છે, તો તેઓ આસ્તિક કેવી રીતે કહેવાય? મેં આપને મળવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો, પણ તમારા વ્યસ્ત સચિવો પાસે જવાબ આપવાનો સમય નથી. એક શુભચિંતકને નાતે હું આપને કહું કે તમે જલ્દીથી રાજનીતિ છોડી દો. જો તમે અપમાનજનક મૃત્યુ ન ચાહતા હો, જ્યાં સુધી રાજનીતિથી સંન્યાસ નહીં લો અને પૂરી રીતે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર નહીં કરો, જે દરેક મહાત્માનું કર્તવ્ય છે, તો આપે અપમાનજનક મૃત્યુનો સામનો કરવો પડશે. અભય બાબુ, તમે ઔષધના વેપારી છો, છતાં પણ તમે વધુ ને વધુ સમય ભગવાન અને આધ્યાત્મિક વિષયો ઉપર બોલો છો. આ જ સાચી દવા છે જે હું વેચવા આવ્યો છું. આપનો મતલબ? આ સંસારમાં ફેલાયેલા આધ્યાત્મિક બીમારીને દૂર કરવા દવાનું વિતરણ જ મારો વેપાર છે. આધ્યાત્મિક બીમારી? હા, સાધારણ રીતે લોકો તેમની ભૌતિક બીમારી જાણે છે, માનસિક અને શારીરિક બીમારી, પણ તેમની વાસ્તવિક બીમારી છે કૃષ્ણને ભૂલી જવું. આ બીમારીને દૂર કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં અહીં આવ્યા અને ઔષધિ આપી. તમારો મતલબ ભગવદ્ ગીતા? હા, હું ઈચ્છું છું કે સૌ ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરે અને એમાંથી શિક્ષણ ગ્રહણ કરે. અભય બાબુ, ભારતમાં ભગવદ્ ગીતાનું મહત્વ શું છે એ સૌ જાણે છે, અને જ્યારે હું યુવાન હતો ત્યારે હું પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચતો હતો. હોઈ શકે તમે વાંચી હોય, પણ તમે ખરો અર્થ સમજ્યા કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? કાંઈ જ નથી સમજ્યો. હું તો બસ એને એક સંસ્કારના રૂપમાં વાંચતો હતો, પણ મેં એનો સાચો અર્થ જાણવાની કદી કોશિશ ન કરી. ભગવદ્ ગીતા એવી રીતે શીખવી જોઈએ જે શ્રી કૃષ્ણે સમજાવી છે અને અર્જુને સમજી છે. એટલે જ હું મારા ગીતાના અનુવાદને ભગવદ્ ગીતા કહું છું. તમારો અનુવાદ? હા, મેં ભગવદ્ ગીતાનો અનુવાદ અંગ્રેજીમાં મારી ટિપ્પણી સાથે કર્યો છે. સાચે જ આ આશ્ચર્યની વાત છે અભય બાબુ. ધન્યવાદ, ખૂબ ધન્યવાદ. જો કોઈ ધનની સહાયતા કરવામાં મળે તો હું તેને પ્રકાશિત કરીશ અને ગીતા ઉપદેશ પર વ્યાખ્યાન આપીશ. અભય બાબુ, હું એક વ્યક્તિથી પરિચિત છું, એક ધનિક વ્યક્તિ, ડોક્ટર અલગપ્પા. તેઓ મોટા ઉદ્યોગપતિ છે અને તેઓ એક દાની વ્યક્તિ પણ છે. લોકો એમને દક્ષિણના બિરલા કહે છે. હું એમને વાત કરીશ. હા, ખૂબ ખૂબ આભાર. સારી વાત છે. હા હા, ચાલો આવો ઉતરીએ. નમસ્તે. ગુડ મોર્નિંગ નમસ્કાર. મિસ્ટર અલગપ્પા. ગુડ મોર્નિંગ મિસ્ટર મુથુસ્વામી. આવો, અહીં આવો, અહીં બેસો. થેન્ક યુ. અલગપ્પાજી, અભય બાબુ એક સંત પ્રકૃતિના માણસ છે. આમ તો તેઓ પોતાનો વ્યાપાર ધરાવે છે, છતાં પણ તેઓ ઈશ્વરનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવાના કાર્યમાં જોડાયેલા છે. મને આવા મહાત્માને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. મેં તમને કહ્યું હતું એમ તેમણે ભગવદ્ ગીતાનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો છે અને તેઓ એ છપાવવા ઈચ્છે છે લોકોના કલ્યાણ અર્થે. પણ એના પ્રકાશન દ્વારા તેઓ ધન કમાવા નથી ઈચ્છતા. આપ કેટલી પ્રત છપાવવા ઈચ્છો છો? 5000 જેટલી. શરૂઆતમાં આટલી બસ છે.
આપ અનુવાદ લઈને આવો, હું છપાવવાનો પ્રબંધ કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર અલગપ્પાજી, આપનો ખૂબ મોટો ઉપકાર છે. હું તરત કલકત્તા જઈને અનુવાદ લઈને આવું છું. હું બધું છોડીને મદ્રાસમાં રહેવા તૈયાર છું જ્યાં સુધી પુસ્તકો છપાઈ ન જાય. મિસ્ટર અલગપ્પા, તમારો આભાર માનવા માટે શબ્દ નથી. શું તે મારા ભગવદ્ ગીતાના અનુવાદને જોયો છે? જ્યારે હું ગયો ત્યારે મેજ પર જ હતો. મને નથી ખબર. તને નથી ખબર? ના. શું કોઈ આ કક્ષમાં આવ્યો હશે અને લઈ ગયું? મેં કહ્યું ને, મને નથી ખબર. પ્રયાગ, પ્રયાગ. હા બાબા. તમે મને બોલાવ્યો? હા, મારી ભગવદ્ ગીતાનો અનુવાદ ક્યાં છે? એ અહીંયા જ મેજ પર હતો જ્યારે હું ગયો. તેને જોયું? ના બાબા. ખૂબ સુંદર મંદિર છે. અમે આને ભારતી ભવન કહીએ છીએ. ચાલો અંદર જઈને જોઈએ. અહીંયા ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા છે. આ મંદિર ઘણા વર્ષો પહેલા ધની વૈષ્ણવ રાધાબાઈની સ્મૃતિમાં બનાવેલું હતું, પણ હવે આનો ઉપયોગ કોઈ નથી કરતું. ડોક્ટર મિશ્રા, જેને તમે પહેલા પણ મળ્યા છો, એમના કેટલાક ઓરડા અહીંયા છે. એમના સિવાય અહીંયા કોઈ નથી રહેતું. ડોક્ટર મિશ્રા ક્યાં રહે છે? ત્યાં આગળ. ડોક્ટર મિશ્રા, ડોક્ટર મિશ્રા, તમે અંદર છો કે? અરે આવો આવો, કેવું સુખદ આશ્ચર્ય. મને ખબર નહોતી તમે અહીં રહો છો. જી હા, અહીંયા મારા 2 રૂમ છે. આ ખૂબ સુંદર સ્થળ છે, શાંતિ પણ છે અહીં. હા, એ સાચું છે, અને અહીંયા જગ્યા પણ ખાલી છે. હું અહીં રહેવા માટે કોને સંપર્ક કરું? શ્રી રેવાશંકર ભયાલજીનો. ભયાલ ક્યાં રહે છે? અહીં નજીકમાં જ રહે છે. તો ચાલો તેમને મળી આવે. મને લાગે છે કે તમે શ્રી રામ મિત્રાને મળશો તો સારું રહેશે, કેમ કે તેઓ તમારા પ્રશંસક છે અને ભયાલજીના મિત્ર પણ છે. શ્રીમન ભયાલ, શ્રીમન ભયાલ. આપને મળીને આનંદ થયો મિસ્ટર મૌલિક. કૃપા કરીને બેસો. ધન્યવાદ. તમને મેળવવા હું શ્રી અભયચરણ ડેને લાવ્યો છું. શ્રીમાન ડે, શ્રી રામમૂર્તિજીએ કહ્યું કે આપ ભારતીય ભવનમાં આશ્રમ સ્થાપવા ઈચ્છો છો. જી હા, અભય બાબુ જ્ઞાની છે અને શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત છે. ઝાંસીના ઘણા લોકો એમના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની સરાહના કરે છે. જો એમને આશ્રમ સ્થાપવાની મંજૂરી મળી જાય તો ઝાંસીને લાભ થાય. આજકાલ કદાચ જ ઉપયોગમાં લેવાય છે અને આ એક શુભ કાર્ય પણ છે. શ્રીમાન ડે અહીં આશ્રમ સ્થાપી શકે છે. શું તેમણે ભાડું આપવું પડશે? નહીં, આ બધું ધર્માદામાં આપી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો સંદેશ ઉચિત રીતે પૂરા વિશ્વમાં ફેલાવવા માટે આપણે એક સંગઠન બનાવવું જોઈએ અને આપણે એને પથ સંગઠન કહેશું અને ભારતી ભવન એનું મુખ્ય કાર્યાલય રહેશે. ભલે આપણી આ નાની શરૂઆત છે, પણ થોડા સમયમાં પૂરા વિશ્વમાં ફેલાઈ જશે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ પહેલા જ ભવિષ્યવાણી કરી છે અને એમના શબ્દો ક્યારેય વ્યર્થ નથી જતા.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. સંજીવ, તું અહીંયા? હું શ્રીમાન ડેને મળવા આવ્યો છું. એ તો મંદિરમાં હશે. જી. ચાલ, હું તને લઈ જાઉં. હા ભાઈ બાબુ, જુઓ તો કોણ આવ્યું છે. સંજીવ, કેમ આવવાનું થયું? હા, બેસ. મારે આપને કંઈક કહેવું છે. હા, કે હું તારા માટે શું કરી શકું? એક દિવસ અમારા ઘરે તમે કહ્યું હતું કે ભારત દુનિયાભરમાં મહાન રાષ્ટ્ર ત્યારે જ બની શકે જ્યારે આપણા દેશના તમામ બુદ્ધિજીવી લોકો ધાર્મિક સંપદાનો દુનિયાભરમાં પ્રચાર કરે. આ કાર્યને આપણે કેવી રીતે સંપન્ન કરી શકીએ? તે પ્રશ્ન પૂછીને સિદ્ધ કર્યું કે તું બુદ્ધિજીવોમાંનો એક છે. સૌપ્રથમ બુદ્ધિજીવોએ ભારતની આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિને સમજવી જોઈએ, અનુસરણ કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ અન્ય લોકોમાં એનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. આ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિને કેમ શીખવી? સૌપ્રથમ એક અધ્યાપકની જરૂર પડશે. મને એવા ગુરુ ક્યાં મળશે? એ તો તારે જ ગોતવો પડશે. શું તમે મને શીખવશો? હા, હું શીખાવીશ. અને પઠન માટે પુસ્તક હશે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તો તમે એના માટે શું કરવા માંગો છો? કોના માટે? સંજીવ માટે. તમારા ધ્યાનમાં નથી આવ્યું જ્યારથી શ્રી ડેને મળ્યો છે કેટલો બદલાઈ ગયો છે? મને તો બધું બરોબર લાગે છે. કદાચ તે ખુદને સમજવા યોગ્ય થઈ ગયો હશે. એની ઉંમર માટે કુદરતી વાત છે. એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિશ્વમાં પ્રચાર કરવા માટે ખુદને સમર્પિત કરવા ચાહે છે. સાચે જ? આ તો સારી વાત છે. એટલે તે રાજદૂત બનવા માંગે છે એમ? ના, એનો અર્થ એ સાધુ બનવા માંગે છે. ઓહ, આ તો સારી વાત નથી. આમ પણ તે જીવનના નાજુક સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. તું એના માટે આ રીતે ખોટો જીવ બાળી રહી છે. પણ એ આપણું એકમાત્ર સંતાન છે. ઠીક છે, ઠીક છે. હું એની સાથે વાત કરીશ. રામસિંહ, સંજીવને બોલાવો. તમે તમારા કામમાં એટલા વ્યસ્ત રહો છો કે અમારા માટે સમય જ નથી હોતો. શું તું એમ ઈચ્છે છે કે હું 24 કલાક ઘરમાં રહું? તમે મને બોલાવ્યો પિતાજી? આવ બેટા. કેવું ચાલે છે બધું? બધું ઠીક છે. તારી બા ઈચ્છે છે કે હું તારી સાથે કંઈક વાત કરું. એણે સાંભળ્યું છે કે તું સાધુ બનવા ઈચ્છે છે અને આપણા ધર્મને દુનિયામાં ફેલાવવા ઈચ્છે છે. જી હા. વેલ, આ સારી વાત છે, પણ એ માટે તું ઘણો નાનો છે અને આટલી મોટી જિંદગી તારી સામે પડી છે. આમ પણ ઘડપણમાં જ લોકો સાધુ થાય છે. સૌ પ્રથમ માણસે પોતાની જવાબદારીઓ સમજવી જોઈએ. પણ શ્રીમાન ડે તો કહે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ જુવાન હશે ત્યારે જ ભગવત સંદેશનો પ્રચાર કરી શકશે. ગડપણમાં આ કાર્ય અસંભવ છે પિતાજી. ડે સાહેબને આ બધું બોલવું સારું લાગતું હશે. તેઓ એમના બાળકોને સાધુ કેમ નથી બનાવતા? બીજાના જ બાળકોને શા માટે ઉશ્કેરે છે? શાંત ચિત્રા, શાંત થઈ જા. મને વિશ્વાસ છે કે શ્રી ડે એમના પુત્રોને પણ સાધુ બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે. પણ એ વાતને મહત્વ આપવું મને ઉચિત નથી લાગતું. આ કર્તવ્ય છે દરેક ભારતીય વ્યક્તિનું કે તેઓ એના ધાર્મિક મૂલ્યો પર વિશ્વાસ કરે. મારા વિચારથી આ જરૂરી કાર્ય છે. સંજીવ, અમે તને દેશની સારામાં સારી સ્કૂલમાં મોકલ્યો. તે જે કંઈ પણ માંગ્યું એ બધું જ આપ્યું છે તને. એ બદલામાં તું ભિખારી બનીને અમારું નામ ડુબાડીશ? જો બેટા, ધાર્મિક થવું એ કંઈ ખોટું નથી. એ ખૂબ સારું છે, પણ કોઈ વાતનો અતિરેક પણ સારો નથી. પણ પિતાજી, આ સમયે જ્યારે આપણી
આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનું પતન થઈ રહ્યું છે. આપણા નેતાઓ પશ્ચિમની સભ્યતાના રંગે રંગાઈ રહ્યા છે. આજે જરૂર છે એવી વ્યક્તિઓની જે સમાજને ભક્તિભાવ શીખવી શકે. આ આવશ્યકતા ભારતમાં જ નહીં પણ પૂર્ણ વિશ્વમાં છે. અહીંયા ઘણા સ્વામીઓએ આ કામ સંભાળ્યું છે. તારે આ બધું કરવાની શું જરૂર છે? સાંસારિક પ્રગતિ કોઈ ખરાબ વાત નથી. ભારતમાં આર્થિક અને ટેકનિકલ ક્ષેત્રે 1947 પહેલા જે પ્રગતિ થઈ હતી એવી પહેલા ક્યારેય નહોતી થઈ. 700 વર્ષની ગુલામી બાદ આપણો દેશ અંતશઃ પગભર થયો છે. ઠીક છે, શ્રીમાન ડે ઘણા મહાન વ્યક્તિ છે, હું માનું છું અને એમાં કોઈ શંકા નથી, પરંતુ અન્ય દર્શન શાસ્ત્રીઓની જેમ એમની વાત વ્યવહારિક પણ નથી. ઠીક છે, જોઈશ. સમય જ કહેશે. સંજીવ, ભારતમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ નિરાશાજનક છે. હવે આઝાદી પછી સ્ત્રીઓને પરંપરાગત ગુલામીમાંથી મુક્તિ અપાવવી જોઈએ. નહીં તો આ આઝાદીથી આપણને શું ફાયદો? મને તો હંમેશા એમ જ શીખવાડ્યું છે કે સ્ત્રી બાળપણમાં તેના માતા પિતા પર નિર્ભર હોય છે, જવાનીમાં પતિ પર અને ગઢપણમાં જુવાન પુત્રો પર. તે ક્યારેય સ્વતંત્ર રહી ન શકે. આ બધું બકવાસ છે. ભારત એક પછાત દેશ છે, માટે જ અહીંયા સ્ત્રીઓને ક્યારેય નેતૃત્વ નથી અપાયું. કોઈ પણ દેશ ત્યાં સુધી આગળ નથી વધતો જ્યાં સુધી તે દેશમાં સ્ત્રીઓ સાથે આવું વર્તન થાય છે. તેઓ સ્વતંત્ર કઈ રીતે થઈ શકે? સૌ પ્રથમ આપણે સ્ત્રી શિક્ષણનો પ્રબંધ કરીએ. સાથે જ આપણે સામાજિક અધિકાર અને રોજગારના ઉચિત અવસર આપીએ. આપણે આપણા સંગઠનનું નામ મહિલા સમિતિ સંઘ રાખીશું. આ માટે તો આપણને જગ્યાની જરૂર પડશે. શું તમારા ઘરે આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવશો? ના, એ શક્ય નથી, કારણ કે આ મારું ઘર નથી, આ તો સરકારી મકાન છે. પરંતુ તમારું બીજું ઘર તો ખાલી છે ને, ત્યાં મહિલા સમિતિ સંઘની સ્થાપના કરી શકીએ? ના, મારા ખ્યાલથી એ ઘર એટલું મોટું નથી. એક સારી ખાલી જગ્યા છે ભારતી ભવન. આપણા સંગઠન માટે તે એક આદર્શ જગ્યા છે. પણ કલકત્તાના મિસ્ટર ડે એ આશ્રમ માટે એ જગ્યા પસંદ કરી છે. ભારતી ભવન? મિસ્ટર ડે? નમસ્તે મિસ્ટર ભયાલ. નમસ્તે. અમારી સમિતિ માટે કોઈ ઉપલબ્ધ જગ્યાના સમાચાર? જો હું નથી માનતો કે આમાં કોઈ વાંધો આવે. તેઓ આટલી રકમ એકઠી નહીં કરી શકે. એમના ઘણા શિષ્યો યુવાન વિદ્યાર્થી છે અને એમને પણ પોતાના વેપારમાં થોડી ઘણી ખોટ તો સહન કરી છે. ઓહ, સાચે જ? હા, મેં સાંભળ્યું છે કે તેમની ગેરહાજરીમાં તેમના કારખાનામાં ચોરી થઈ હતી. મને નથી લાગતું કે તેઓ આશ્રમની સ્થાપના કરી શકશે, કેમ કે હવે તેમને ઘણી આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડે છે. તો અમે ક્યારે કબજો લઈ શકીએ? જેવા તેઓ છોડીને ચાલ્યા જાય. આ 5,000નો ચેક તમારા માટે. એમના ગયા બાદ તમને 5,000નો બીજો ચેક મળશે. થેન્ક યુ. નમસ્તે. હું અહીંથી જઈ રહ્યો છું, પણ આપ અહીં છો. કૃપા કરીને શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ ક્યારેય ન છોડતા અને એનો સંદેશનો પ્રચાર કરજો. આપ સૌએ મારી સાથે ખૂબ સારો વ્યવહાર કર્યો અને આપ સૌથી મને ઘણો લાભ થયો. આ માટે હું આપ સૌનો હૃદયથી આભારી છું. મૌલિક બાબુ, અબે બાબુ, સંજીવ ક્યાં છે? એ નથી આવ્યો અભય બાબુ. ઓહ,
સંકીર્તન આંદોલનની જય! સંકીર્તન આંદોલનની જય! અભય બાબુ, અભય બાબુ, અભય બાબુ, અભય બાબુ, મારે તમારી સાથે આવવું છે. તું અહીંયા શું કરી રહ્યો છે? ના, હમણાં નહીં. જ્યારે સમય આવશે ત્યારે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પ્રબંધ કરશે. તારો અને મારો સંબંધ આધ્યાત્મિક દોર પર છે, એટલે એ તૂટશે નહીં. આ ભૌતિક જગતના સમય અને સ્થળથી આપણો સંબંધ તૂટશે નહીં. શ્રી કૃષ્ણને યાદ રાખજે, એમનું સ્મરણ કરતો રહેજે. હરે કૃષ્ણ. બસ બસ. બાબા 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 આવી ગયા, બાબા આવી ગયા. બરાબર છે. બાબા બાબા કેમ છો દીકરા? તમે આવી ગયા, હું ખૂબ મજામાં છું. મારો દીકરો. કેમ છો દીકરા? મજામાં છું. તારી સ્કૂલનું કેમ ચાલે છે? હા, સારું ચાલે છે. બરાબર ભણે છે ને તું? હા બાબા. આ ભોજન ઘરે નથી બનાવ્યું? હા, આ જમવાનું શેરી પાસેથી હમણાં જ મંગાવ્યું છે. કેમ? માએ જમવાનું નથી બનાવ્યું, તેની તબિયત સારી નથી. કેમ? શું થયું તેને? હમણાં તો મને તે હરતી ફરતી દેખાતી હતી. મને ખબર નથી. હા. વૃંદાવન, તે મારી ભગવદ્ ગીતા જોઈ છે? સવારે અહીં જ મેજ પર હતી. નહીં બાબા, મેં નથી જોઈ. આશ્ચર્ય થાય છે, સવારે મેજ પર હતી. ઓ, આજે સવારે માં રદ્દી વેચી રહી ટુડે. Did you sell all newspapers today? Yes. Did you also sell my Srimad Bhagavatam? Did you sell all newspapers today? Yes. Did you also sell my Srimad Bhagavatam? I don't know. It was on my table. I told you I don't know. Why did you have to sell all newspapers today? To buy tea and other necessities. Anyway, the whole world can see how my husband is taking care of his household. Radha, today you have to make a very important decision. You have to decide whether it's tea or me.
Very well. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभन शीत आतप बात बरिश